شروع سے معلوم تھا کہ یہ بندہ فطری طور پر بہت جلد باز ہوگا۔ ابھی تک اس کی خلقت کا آدھا کام بھی مکمل نہیں ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ زمین پر اٹھ کر چلے۔ پھر جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے بدن میں داخل ہو گئی تو اللہ نے اسے اسماء حسنہ کی تعلیم دی۔ آدم نے خدا کا شکر بجا لایا اور اس کی حمد و ثنا کی۔ خدا کا حکم آیا، اے ملائکہ، اب تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ عزازیل نے خیال کیا کہ کئی ہزار سال عبادت کے بدلے میں مجھے جو علم ملنا چاہیے تھا وہ آدم علیہ السلام کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اس سے ابلیس کے دل میں حسد آیا اور تکبر سے کہا، میں خاک پر سجدہ نہیں کروں گا، یہ وہی مٹی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ابلیس 10 اونٹوں پر بوجھ سوار کر کے جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ان میں کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا اور کہا، ان میں حسد ہے۔ اس کا نامہ حصہ علماء کے ساتھ مخصوص ہے اور ایک حصہ عام لوگوں کے لیے ہے، البتہ علماء اس ایک حصے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہیں اور خود شیطان علماء میں تھا۔ عزازیل نے جس دن لعنت نامہ لکھا اس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار تک 12,000 سال بیت چکے تھے۔ اس وقت سے اس کا نام ابلیس یعنی نافرمان بن گیا۔ خدا نے فرمایا، اے ابلیس، کس چیز نے تجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنی رحمت اور قدرت کے ذریعے پیدا کیا تھا، پھر اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا تھا؟ ابلیس نے کہا، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر خدا نے فرمایا، اب اگر ایسا ہے تو نافرمان بن چکا ہے، میری رحمت سے دور ہو جا اور تم پر قیامت تک لعنت ہو۔ ابلیس نے کہا، خدایا، میں تیری بارگاہ میں تیرے خاص بندوں میں سے تھا اور 300,000 سال میں نے تیرے لیے عبادت کی اور تو سب سے بڑا عادل ہے، پس مجھے میرے نیک کاموں کا اجر و ثواب کیا ملے گا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان نے پہلے دن سے ہی خدا کے لیے خالصتاً عبادت انجام ہی نہیں دی تھی۔ اس کا یہ سوال اس کے دل کے نفاق کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا، تو جو کچھ چاہتا ہے وہ مجھ سے طلب کر۔ شیطان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے نابود نہ کیا جائے اور میں قیامت تک زندہ رہوں تاکہ تیرے بندوں کے اعمال کو قریب سے مشاہدہ کر سکوں۔ خدا نے فرمایا، تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ شیطان نے خدا سے مزید کہا، خدایا، میں زندہ رہوں اور آدم بھی زندہ رہے، مجھے اجازت دی جائے کہ میں آدم سے بات کروں اور اس کے افکار سے بھی آگاہ رہوں، کیونکہ میں نے 300,000 سال تیری عبادت کی ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے تکبر، سب سے پہلے حسد کیا، سب سے پہلے منت گزاری کی اور سب سے پہلے جھوٹے بہانے بنائے۔ خدا نے فرمایا، تم کو آدم کے افکار پر آگاہی کی اجازت دی جاتی ہے۔ شیطان کو انسان کی افکار پر مسلط کیا گیا، اس کے گوشت اور پوست اور افکار میں داخل ہوا، یہاں تک کہ انسان کے قلب کے قریب ہوا اور انسان کے دل میں داخل ہونا چاہا تو خدا کی طرف سے خطاب آیا، یہ میرا گھر ہے اور تم کو میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے انسان کا دل عرش الہی بن گیا۔ شیطان نے کہا، اب جب مجھے مہلت دی ہے اور آدم کے افکار پر مسلط کیا ہے تو میں آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے، ان تک میری رسائی نہیں ہوگی۔ خدا نے فرمایا، تم کو نیک اور پاکیزہ روحوں پر دستیابی حاصل نہیں ہوگی اور میں دوزخ کو تم اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔ اس وقت سے شیطان حضرت آدم اور اس کی اولاد سے دشمنی پر اتر آیا۔ اب حضرت آدم جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی راحت اور انہیں تنہائی کی وحشت سے بچانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، جو ان کے لیے مونس اور ہمدم ثابت ہوں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت فرمائی تھی کہ وہ جنت میں رہیں، گھومیں پھریں اور جو چاہیں کھائیں پئیں، البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع فرما دیا تھا۔ یہیں سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لے تاکہ ان دونوں سے اللہ کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو
शैतान आगे बढ़ा और उन्हें तरह तरह की उम्मीदें दिलाने और धोखे देने लगा। सबसे पहले उसने उन दोनों से ये बात कही कि तुम्हें जन्नत के हर दरख्त का फल खाने की इजाज़त है। क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि आखिर इस एक दरख्त का फल खाने से क्यों मना किया गया है? आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। परवरदिगार ने तुम दोनों को इसका फल खाने से इसलिए रोका है कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम्हें सरमदी और अबदी हयात मिल जाएगी और तुम फरिश्ते बन जाओगे। मौत का फरिश्ता कभी भी तुम्हारे करीब ना भटक सकेगा। खुदा के बंदो, ये दरख्त शजरे खुल्द है। इब्लीस कस्में खाकर उन्हें ये बावर कराने की कोशिश करने लगा कि मैं तुम दोनों का हमदर्द और खैर हुआ हूँ। मेरी बात मान लो और वक़्त ज़ाया किए बगैर इस दरख्त के पास जाओ और इसका फल खा लो, फिर देखना क्या तब्दीली आती है। गर्ज शैतान बड़ी तमाशाजी के साथ झूठी कस्में खाकर उन्हें अपने जाल में झकड़ता रहा, यहाँ तक कि अपनी लजाजत, नरमी, खुशामद और हद से ज़्यादा हमदर्दाना रवैये की वजह से वो अपने मिशन की कामयाबी के करीब तर आ गया। हालांकि इब्लीस उनका वही दुश्मन था जिसने हज़रत आदम के खिलाफत इलाही से सरफराज होने से हसद और शदीद नफ़रत की बिना पर उन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया था। और खुदा ने हज़रत आदम को सहद तरीन ताकीदी अल्फाज के साथ उसकी फरेबकारी धोखा दही से बचने का हुक्म देते हुए फरमाया था, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो कहीं ये तुम दोनों को बहशत से ना निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ़ में पड़ जाओ। लेकिन शैतान की बातों में आकर दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया। फिर क्या हुआ? देखते ही देखते दोनों बेलिबास हो गए। खुद को इस हालत में देखकर घबरा उठे और जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपने जिस्मों को ढांपने लगे। ये थी शैतान की पहली कामयाबी। अल्लाह ताला शैतान की एक एक हरकत से वाकिफ़ था, लेकिन मशीयत इलाही यही थी। चुनाचे जब रब काबा ने उन दोनों को इस हाल में देखा तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि उस दरख्त के करीब ना जाना और शैतान के वर्गलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो मारे खौफ के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजिज़ी से अपनी खता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर तूने हम पर रहम व करम ना फरमाया और माफ़ ना किया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर रहोगे, जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और उसी में फिर पैदा होना है। हज़रत आदम और हज़रत हवा ज़मीन में किस जगह आकर उतरे, इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। इल्लामा इब्न कसीर ने इन रिवायात को मुख्तलिफ़ हवालों के साथ तहरीर किया है। हज़रत सदी से मरवी है कि हज़रत आदम जन्नत से हिंद में आकर उतरे तो उनके पास हिजर अस्वद भी था। हज़रत हसन फरमाते हैं कि हज़रत आदम हिंद में उतरे और हज़रत हवा जद्दा में और इब्लीस बसरा से चंद मील के फासले पर उतरा। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हज़रत आदम को मक्का और ताइफ के दरमियान एक मुकाम पर उतारा गया। हज़रत इब्ने उमर ने फरमाया कि हज़रत आदम सफ़ा पहाड़ी पर और हज़रत हवा मरवा पहाड़ी पर उतरे। हज़रत सदी फरमाते हैं कि हज़रत आदम के पास एक मुट्ठी भर जन्नत के दरख्तों के पत्ते थे, जिन्हें उन्होंने ज़मीन पर फैला दिया। ज़मीन पर किस्म किस्म के खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार हैं। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल हज़रत आदम के पास आए और गंदम के साथ दाने साथ लाए। हज़रत आदम ने सवाल किया, जिब्राईल अमीन, ये क्या है? अर्ज़ किया, उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावल फरमा लिया। हज़रत आदम ने फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज़ किया कि इन्हें ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम ने बो दिए। वो दाने वज़न में दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज़्यादा थे। वो दाने उगे। हज़रत आदम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसी से जुदा करके सफाई की, उसे पीस कर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मुशक्क़त के बाद उसे तनावल फरमाया। हज़रत आदम का पहला लिबास भेड़ की ऊन का था। हज़रत जिब्राईल की रहनुमाई में दोनों ने पहले ऊन काटा, फिर उसे चरहे पर काटा। फिर हज़रत आदम ने उससे अपने लिए एक जुब्बा और हज़रत हवा के लिए एक लंबी कमीज़ और ओढ़नी तैयार की।